Hi, viewers. Welcome to N5 with Srinivas Rishi. It's been a great pleasure to be with you all. And you have been in the journey of your destination through your destiny numbers. Yes, the numerology is going to play a great role in our lives, in one's life. Here, the numbers analysis makes the people finding their right path, right partner, right business, right profession, right education. Because a sheep follows a sheep. It's not the way of life, because the skills what God has given us through the numbers, when you find them, definitely you are going to be the best in your field and in your education. Because the best mathematician cannot be a best technocrat. A best technocrat may not be best medico. So, like everyone has some numbers to rule particular profession, particular education. So at the same time, the behavior of the people also based on the numbers. We speak because of some numbers which we have, maybe Mercury and Jupiter, and rest of them, whatever are the numbers, and Sun, maybe of course Moon, and all Mars, Saturn, Rahu, Ketu, and all these numbers are there, and of course Venus. So when these planets are there, and every planet is representing a number, when one number is representing one planet, so we are born with some numbers, so that here our life moves around only these numbers which are in date, month, and total year. Maybe the destination, that's destiny number, otherwise your birth number, your angel number. We can find out that one expertise in numerology definitely will find out that and will give you right predictions, and he will show you the right path also. So there are many people. Some people behave in other way, some people behave in other way. The reason is that here the numbers are forcing them to speak in that way. Yes. Why some people become teachers? Why some people only become the best teachers among many teachers? Because some teachers have the numbers of Mercury, at the same time Jupiter. The people who have that Jupiter number and Mercury number, they become the best teacher. So, like everyone, the person who has a combination of 8 and 4 and 7, all, they become very good engineers, IT professionals. Some people have that 5 and so that other numbers, they become very good business magnates. So, like in your grid, in your date of birth, what are the numbers showing that to become the best profession or choosing the right education path? That makes you one's life very smoother, and that takes to the people to the destinations, because the destiny is led by the numbers, so that we are going to reach the right destination without any repentance of any kind further. So why I'm telling you that the behavior of the people is totally based on the date of birth, means the numbers which are in the date of birth. So recently, at the same time, we had seen about Shivaji comments over, right, some of dressings of women and all. Of course, the opinions are common, but thing is here where to express them and how to express them also important. But generally, you see Shivaji's right movie track also was fantastic at the beginning of the days, college, and some of the movies where he started his cine career in, right, in Chiranjeevi's movie, the first movie, and Master. In Master, a small role he played in it. So since then, he had been there, and after some years, of course, he totally disappeared, and he went his own place and got married to a relative girl. Then he purchased acres of land, and he was very fantastic and happy, and his children settled well. So second inning started. When second inning started, of course, successfully it was moving. But what was the reason that he was successfully moving, and why he spoke like that? I'm coming with that. ఎస్. శివాజీ ఆ విధంగా ఎందుకు మాట్లాడాడు? మాట్లాడడానికి గల కారణం ఏంది? అనేది మనం అంతా కూడా పక్కన పెట్టినట్లయితే,
ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఎప్పటినుంచి కూడా ఫ్యాషన్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నప్పుడు గ్లామర్ అనేది కంపల్సరీ రావాలి. అంటే గ్లామర్ లేకుండా అంటే ముఖ్యంగా హీరోయిన్స్ గ్లామర్ లేకుండా అంటే కష్టం. అంటే సర్వైవ్ కావడం అనేది. సరే ఎవరి హాబీస్‌ని బట్టి వాళ్ళు డ్రెస్సింగ్ చేసుకుంటారు. ఎవరికీ కూడా అంటే బహిరంగంగా చెప్పే అధికారం లేకపోయినప్పటికీ అంటే మనకి రైట్ టు స్పీచ్ అనే యాక్ట్ ఉన్నప్పటికీ ఎవరి మనోభావాలు గూడా దెబ్బతినకుండా మాట్లాడడం అనేది ఇంపార్టెంట్. అంటే వర్డ్స్ మాట్లాడేటప్పుడు పాలిష్డ్ వర్డ్స్ అనేటివి మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది. అంటే మనం ఎప్పుడైతే పాలిష్డ్ వర్డ్స్ మాట్లాడతామో, ఎదుటి వ్యక్తి కూడా దాన్ని పాజిటివ్‌గా రిసీవ్ చేసుకునేటువంటి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో, మరి శివాజీ మాట్లాడినటువంటి విషయాన్ని అందరూ గూడా ఈవెన్ మోస్ట్ ఆఫ్ విమెన్ గూడా అప్రిషియేట్ జేశారు. సోషల్ మీడియాలో గూడా శివాజీకి సపోర్ట్ వచ్చింది. కానీ మహిళా కమిషన్ అతన్ని పిలిచి విచారణ చేయడం జరిగింది. అందరికి తెలిసిందే అది. అంటే ఇక్కడ చెప్పేదేందంటే, ఎందుకు శివాజీకి ఈ సంఘటన జరిగింది? అంటే ఎంతో అంటే డిసప్పియర్ అయిపోయి ఎక్కడో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ సక్సెస్‌ఫుల్‌గా రన్నింగ్ అవుతున్నటువంటి వ్యక్తి సడెన్‌గా కాంట్రోవర్సీ కావడానికి గల కారణం ఏంటి? సో, కాబట్టి నేనేం చేశానంటే శివాజీ యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్‌ని అనాలిసిస్ చేశాను. చేసినప్పుడు నాకు తెలిసిందేంటంటే తనకు కొన్ని ప్లానెట్స్ కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి. సో దట్ దానివల్ల తను మాట తడబడ్డం, లేకపోతే మాట కొంచెం పాలిష్డ్ గాకుండా కొంచెం రఫ్‌గా యూజ్ చేసినట్టుగా కనబడుతుంది. ఆఫ్‌కోర్స్ ఎలా అయినప్పటికీ కాన్షియస్‌నెస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. నేనిక్కడ చెప్పేదేంటంటే న్యూమరాలజికల్‌గా తనకు ఆ దశ జరుగుతుంది కాబట్టి తను ఆ విధంగా అంటే అనుకోకుండా మాట్లాడినటువంటి సంఘటన కూడా జరగొచ్చు. ఇక్కడ ఎలా ఉందంటే చూడండి 30థ్ జూన్ 1971 శివాజీ బర్త్‌డే అకార్డింగ్ టు గూగుల్. సో, 30థ్ జూన్ 1971 తీసుకుంటే మనకి బర్త్ నంబర్ 3 అండ్ డెత్ నంబర్ 9లో ఉన్నాడు. అట్ ది సేమ్ టైమ్ 1 గూడా అంటే సూర్యుడి యొక్క ప్రభావం గూడా అతని పైన ఉంది. కేతు ప్రభావం ఉంది. శుక్రుడి యొక్క ప్రభావం ఉంది. చెప్పాను మీకు. శుక్రుడు అనేవాడు ఉంటేనే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకెళ్తారు ముఖ్యంగా. 4, 5, 6లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. సో, ఇతనికి 6 ఉంది. కాబట్టి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కొంతవరకు ఉన్నాడు. కేతు యొక్క ప్రభావం వల్ల మధ్యలో డ్రాప్ అయిపోయాడు. పిల్లలు ఫారెన్‌కెళ్లారు. డిటాచ్‌మెంట్. సో, పేరెంట్స్ నుంచి పిల్లలు ఫారెన్‌కెళ్ళడం అదొక కైండ్ ఆఫ్ డిటాచ్‌మెంట్ ఆల్సో. డెస్ట్ నంబర్ 9 ఉంది. ఈ విధంగా మాట్లాడడానికి కారణం చెప్పేదేంటంటే, మాస్ యొక్క ఇంపాక్ట్ శివాజీ పైన ఎక్కువగా ఉంది. మాస్ అంటే ఏంది? ఇట్స్ నాట్ మాస్ అబౌట్ మూవీ. మాస్ అనేది అంగారకుడు. అంటే కుజుడి యొక్క ప్రభావం. అంటే కుజుడి యొక్క ప్రభావం అంటే 9 నంబర్ అనుకున్నాం మనం. ఆల్రెడీ డెస్ట్ నంబర్ 9లో ఉంది. ఇప్పుడు తనకి జరుగుతున్నటువంటి దశ అంటే 2025 జూన్ నుంచి ఇప్పుడు 2026 జూన్ వరకు గూడా దశ 9లో ఉన్నాడు. అంటే 9. అంటే 9 ఇక్కడ మళ్ళీ ట్రిగ్గర్ అయింది. ఇప్పుడు తను చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే పొరపాటుగా మాట్లాడడం వల్ల కాంట్రోవర్సీలోకెళ్తారు. అంటే ఎప్పుడైతే ఆహ్, కుజుడు యొక్క ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువున్నప్పుడు చిన్న చిన్న యాక్సిడెంట్స్ కావడం జరుగుతుంది. లేకుంటే ఎక్కువ పాపులర్ అయిపోతుంటారు. అంటే పాపులారిటీ అంటే 9 నంబర్ అనేది పాపులారిటీ అనుకున్నాం మనం. అంటే కుజుడు యొక్క ప్రభావం పాపులారిటీనిస్తాడు. ల్యాండ్ కొనుక్కోవడం. అంటే డెస్ట్ నంబర్ 9లో ఉన్నాడు కాబట్టి తన యొక్క ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో సంపాదించిన డబ్బు తీసుకెళ్ళి ఎకరాల ఎకరాల పొలం కొనుక్కున్నాడు. మంచి పొలం చేసుకుంటూ బతుకుతున్నాడు. హ్యాపీగా ఉన్నాడతను. అది అంటే కుజుడొచ్చేటువంటి యొక్క లాభం. కుజుడు నష్టం గూడా చేశాడు. ఎలా చేశాడంటే, ఇక్కడ దశా 9కు మళ్ళీ ఇతను 2025 జూన్ 30 నుంచి 2026 జూన్ 30 వరకు దశా 9 నడుస్తుంది. అంటే గ్రిడ్‌లో మళ్ళీ 9 వచ్చింది. అంటే ఇంకొక 9 యాడ్ అయిందక్కడ. దానివల్ల కుజుడి యొక్క ప్రభావం ఎక్కువ కావడం వల్ల ఎమోషన్ ఎక్కువ కావడం, యాంగర్ ఎక్కువ కావడం, కోపం ఇలాంటి ఇతరుల పైన అంటే ఏదో మంచి చేయాలనే భావం ఉంటుంది. అంటే ఈ 9 నంబర్ వాళ్ళకేందంటే తన మంచి కూడా ఇతరుల మంచి ఎక్కువ కోరుకునేటువంటి వాళ్ళుంటారు వీళ్ళు. దానికి తోడు 9 మళ్ళీ ప్లస్ అయింది. డబుల్ 9 అయిందిక్కడ. అంటే డెస్టినీలో 9 ఉంది. ప్లస్ దశా 9 నడుస్తుంది. దానికి తోడు 2026 జూన్ నుంచి అతనికి దశ 8లోకెళ్తున్నాడు. అంటే శని దశకెళ్తున్నాడు. అంటే ఆ ఇయర్ అంతా గూడా. అంటే 2026 జూన్ నుంచి 2027 జూన్ వరకి తను శని దశలోకెళ్తున్నాడు. కాబట్టి తను అనుకోకుండానే అంటే ఆ ప్లానెట్ యొక్క ఇన్‌ఫ్లూయెన్స్ ద్వారా తను ఆ విధంగా మాట్లాడడం జరుగుతుంది. ఇది రైట్ అనాలిసిస్. అంటే మనం అంటే ఎంతో మంచి మంచి వాళ్ళు గూడా ఒక్కొక్కసారి తప్పులో కాలేస్తారు, పప్పులో కాలేస్తారు అనుకుంటాం మనం. 'పివి నరసింహారావు' గొప్ప వ్యక్తి. కానీ ఎక్కడో తనకు అంటే ఆ యొక్క ప్రాబ్లమ్ ఎక్కడో సార్టన్ ఇంపాక్ట్ కావచ్చు. 'ఎన్టీ రామారావు' గారు గొప్ప వ్యక్తి. కానీ చివరి దశలో తను కొంచెం ప్రాబ్లమ్‌లో ఉన్నటువంటి సంఘటనలు మనం చూసాం.
అక్కడ కూడా సర్టెన్ ఇంపాక్ట్ ఉంది అక్కడ. సో, ఈ విధంగా శివాజీకి కూడా ఎవరు ఎంత మంచి వాళ్ళైనప్పటికీ ఎక్కడో అక్కడ ఏదో ప్లానెట్ యొక్క ఇన్‌ఫ్లుయెన్స్ ద్వారా వాళ్ళు బిహేవ్ చేస్తారు. అంటే నేననేదేంటంటే, మన లైఫ్ అనేదే ప్లానెట్స్ బేస్డ్‌గా ఉంటుంది. అంటే నంబర్స్ బేస్డ్‌గా ఉంటుంది కాబట్టి, ఏదో ఒక నంబర్ మనకి ఆ విధంగా నెగెటివ్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్స్ చేయడం వల్ల, మనం కొన్ని కొన్ని తప్పులు మాట్లాడడం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా శివాజీ గూడా జరిగింది. అయినప్పటికీ సోషల్ మీడియా ద్వారా ఈవెన్ చాలామంది విమెన్ గూడా సపోర్ట్ జేశారు శివాజీకి. అయినప్పటికీ కొన్ని పదాలు ఆ విధంగా మాట్లాడాల్సింది కాదు కాబట్టి, తనని మహిళా కమిషన్ విచారించడం జరిగింది. దాని ద్వారా తను కూడా క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చుకున్నాడు. అంటే దానికి కారణం ఏందంటే, ఈ 9 అంటే 9 అనేది ఓవర్‌నైట్ పాపులారిటీ ఇస్తుంది. ఓన్లీ 19 ఉంటే ఓవర్‌నైట్ పాపులారిటీ ఇస్తుంది. మనం మొనాలిసా అదే ఎక్కడ 'ప్రయాగ్‌రాజ్ మొనాలిసా'ని కూడా చూసాం మనం. తన యొక్క ఇన్‌ఫ్లూయెన్స్‌లో ఎలా ఉందనేది. ఓవర్‌నైట్ పాపులారిటీ. ఆ విధంగా పాపులారిటీ ఏ విధంగా కావచ్చు ఇది. అంటే రాంగ్ పాపులారిటీ, రైట్ పాపులారిటీ. సో, కుజుడి యొక్క ప్రభావం ఆ విధంగా ఉండడం వల్ల అంటే డబుల్ 9 రావడం వల్ల తనకి అలాంటి కాంట్రోవర్సీ జరగడం జరిగింది అని చెప్పడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఇది వెరీ క్లియర్ గ్రిడ్స్. కాబట్టి మీరందరూ గూడా మీ యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉన్నటువంటి నంబర్స్ ఏమున్నాయి? మీకు ఎలాంటి ప్రొఫెషన్ సెట్ అవుతుంది? మీకు ఎలాంటి పార్ట్నరు సెట్ అవుతుంది? మీ లైఫ్ పాత్ ఎలా ఉంటుంది? 10 ఇయర్స్ గ్రిడ్ గూడా ఇవ్వడానికి నేను రెడీగా ఉన్నాను. మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ చేయాలంటే 9573628649. Thank you so much for being with me.